Friends, welcome to Igno Elite YouTube channel. In this video, I am going to discuss meaning and definition of economics. तो पिला माने ए क्लास रे आमे माने आलोचना करबा जाउछु अर्थशास्त्र अर्थ एवं अर्थशास्त्र संज्ञा गुड़िक ये हूँ आम मानकर यूनिट 1 चैप्टर 1 रे आसुछि अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु। फास्ट आम देखा पिला माने what is the meaning of economics. Basically economics is a part of social science. Economics is derived from two Greek words, oikos, which mean a house, and nemin, which mean to manage. Those economics mean household management. तो अर्थशास्त्र ग्रीक शब्द दुईटी शब्द रु आसी अछि ओइकस एंड नेमिन रु। ओइकस मीन्स होची गृह एवं नेमिन्स मीन्स होची टू मैनेज बा परिचालना। थस इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहले हाउसहोल्ड मैनेजमेंट बा गृह परिचालना। ओके, अर्थशास्त्र दुईटी ग्रीक शब्द रु आसी अछि ओइकस एंड नेमिन्स। ओइकस मीन्स होची गृह एवं नेमिन मीन्स होची परिचालना करिवार कला बा कौशल। अन्य भाषा रे कहले गोटे परिवार अर्थनैतिक समस्या और यार समाधान पाई सीमित संबलर परिचालनागत कला ही अर्थनीति। तो पिला माने एठी तुम मानकर अर्थशास्त्र बा अर्थनीति कहले काहाकू बुझाए जहाँकि प्रदत्त संबल आम जानिचु पिला माने आम संबल आम ह्यूमान्स वान्स मानव अभाव होची असीमित एवं आम पाखरे थिबा संबल होची सीमित। सेतिपई से सीमित प्रदत्त संबल द्वारा एक गृह परिचालना करिवार कला बा कौशल को आमको कहा जाए अर्थशास्त्र बा अर्थनीति। ओके, thus economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodity that satisfied their wants. ओके, तो अर्थशास्त्र कहले होची गोटे सामाजिक विज्ञान जो विज्ञान की आम पाखरे थिबा स्केयर रिसोर्सेस की यूटिलाइज करिकी आम पाखरे एवं सीमित संबल को विकल्प व्यवहार क्षम करिकी वेरियस कमोडिटी बा विभिन्न प्रकार द्रव्य और सेवा गुड़ी को उत्पादन करिथाए एवं ता सहित सहित कौन करिथाए satisfied their wants and to distribute them for consumption among various purpose and group in society. विभिन्न द्रव्य और सेवा गुड़ी को उत्पादन करने सहित निजर साटिस्फाई करता है निजे परितृप्ति लाभ करने सहित सहित ताकू डिस्ट्रीब्यूट करता है बंटन करता है एवं वेरियस पार्सन्स माने विभिन्न लोक मानक मध्यरे ताकू डिस्ट्रीब्यूट करता है एवं विभिन्न सोसाइटी एवं आमर ग्रुप ऑफ सोसाइटी मध्यरे ताकू से द्रव्य वा सेवा गुड़ी को बंटन करिथाए। ओके, तो आम देखिले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स आम देखिले जे अर्थशास्त्र दुईटी ग्रीक शब्द ओइकोस एंड नेमिन रु आसी अछि। ओइकोस मीन्स होची ए हाउस बा गृह, नेमिन्स मीन्स व्हिच मीन टू मैनेज बा परिचालना। थस ओइकोस एंड नेमिन रु आसी अछि जहाँ को कहा जाए हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, तापर आम नेक्स्ट देखा पिला माने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थनीति को भल भाव में जानबू कहले अर्थनीतिर संज्ञा निरूपण करने आवश्यक। आम जपरिक अर्थनीति को आम जदि भल भाव में जाना पुंखानुपुंखानु भाव में जाना ताहले आमको अर्थनीतिर संज्ञा निरूपण करने को आवश्यक होता है। तो आम जानिछु पिला माने अर्थनीतिर विभिन्न अर्थनीतिज्ञ माने तार संज्ञा सबू प्रदान करिसेंती जेमिति कि हमर आल्फ्रेड मार्शल हेले, आडाम स्मिथ हेले, लियोनेल्स रॉबिन्स हेले आमर ग्रोथ डेफिनेशन देइछंती जो माने कि सैमुएल्सन हैला होरोड एंड डोमार। ओके, तो आम देखिबा वन बाय वन सब गुडी को आम एठी आलोचना करिबा। तो प्रथमे आम देखिबा अर्थशास्त्र संज्ञा अकॉर्डिंग टू बारबरा ऑटसन whenever 6 economists are gathered there are 7 opinion।
तो श्रीमती बारबारा बोली जड़े अर्थनीतिज्ञ कहले जे कौन समय जदि 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी हुअन्ति सेतेबेले 7 गोटी मत प्रकाश करिथाए। तो श्रीमती बारबारा उटसन कहले जे जदि कौन समय 6 जन अर्थनीतिज्ञ एकाठी हुअन्ति जदि 6 जन अर्थनीतिज्ञ मिसिकी एकाठी हेबे सेतेबेले तांकर कौन 7 गोटी मत प्रकाश पाइथाए बोली कहिथिले बा तांको मत देइथिले। देन आसिले आमर प्रोफेसर जाकब भाइनर। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जाकब भाइनर इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। तापर नेक्स्ट आसिले प्रोफेसर जाकब भाइनर बोली जन अर्थनीतिज्ञ से कहले इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। से कहले जे अर्थनीतिज्ञ माने जहाँ करती ताहा ही अर्थनीति। ओके तापर पर आमर जो फेमस अर्थनीतिज्ञ माने अछंती मोस्ट पॉपुलर इकोनॉमिस्ट वेल्थ डेफिनेशन वेलफेयर डेफिनेशन स्कार्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आम वन बाय वन सब गुड़ी को देखा जमीक वेल डेफिनेशन देते आडम स्मिथ इन 1776 इन हिज बुक्स एन इनक्वारी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। देन वेलफेयर डेफिनेशन बा कल्याणकारी संज्ञा प्रदान करते आल्फ्रेड मार्शल इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आल्फ्रेड मार्शल जहाँकि से 1890 मसीह रचित पुस्तक कौन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से गोटे संज्ञा प्रदान करते से संज्ञा को कहगला वेलफेयर डेफिनेशन। ओके चलते आम प्रथम वेल्थ डेफिनेशन देखा देन आम वेलफेयर डेफिनेशन देन स्कार्सिटी डेफिनेशन विषय डिटेल्स पढ़ा। ओके तो वेल्थ डेफिनेशन बा संपद संज्ञा किए देते आडम स्मिथ। तो से आडम स्मिथ को संस्थापक अर्थशास्त्री बोली कहा जाए। तेणु तांको प्रदत्त संज्ञा अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा भाव विदित जेहेतु आडम स्मिथ होचंती फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बा अर्थशास्त्र जनक से द्वारा प्रदत्त संज्ञा को कहा जाए संस्थापक संज्ञा बोली कहा जाए एवं तांको संस्थापक अर्थशास्त्री बोली मध्य कहा जाए। चलो देखिए आडम स्मिथ कौन कही अकॉर्डिंग टू आडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। आडम स्मिथ कहले पिला माने अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान। से कहले अर्थशास्त्र आउ किछि नुहे अर्थशास्त्र होउची एक संपदर विज्ञान। तांको रचित पुस्तक राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान रे से संपद संज्ञा को उपस्थापना करथिले। पिला माने से जो संपद संज्ञा देइथिले से संपद संज्ञाटी 1776 मसीह तांकर गोटे पुस्तक प्रकाशित होइतिला। से पुस्तकर ना थिला कोन पिले राष्ट्रगणक संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान। से यही पुस्तक रे जो संज्ञा को उपस्थापना करथिले से संज्ञा को कहागला संपद संज्ञा हैला। तांको बही रे से उपस्थापना करथिले एन इनक्वारी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन थिला तांको पुस्तकर नेमटा। आडम स्मिथ मतरे संपदर उपार्जन और परिव्यय ही अर्थशास्त्रर विषय वस्तु। आडम स्मिथ कहते मत थिला जे संपदर उपार्जन और परिव्यय ही अर्थशास्त्रर विषय वस्तु। से कहते अर्थशास्त्रर आउ किछि विषय वस्तु नाही केवल संपदर उपार्जन करिबा एवं संपदर परिव्यय करिबा होची अर्थशास्त्रर विषय वस्तु। अर्थात अर्थशास्त्र संपदर प्रकृति अर्थशास्त्र संपदर प्रकृति एवं संपदर कारण संपर्क रे अनुध्यान करे। से कहिथिले पिला माने जे अर्थशास्त्र कौन अनुध्यान करे संपदर प्रकृति नेचर ऑफ वेल्थ एंड संपदर कारण कॉज ऑफ वेल्थ संपर्क रे केवल अनुध्यान करे। ओके आडम स्मिथ का समर्थक अर्थशास्त्री माने अर्थशास्त्र संपद संज्ञा को बहुल भाव में समर्थन जनइले। तो आडम स्मिथ जो संपद संज्ञा देते बा जो संस्थापक संज्ञा देते से ही संज्ञा को तांकर जो समर्थक थिले जॉन स्टुआर्ट मिल थिले तांकर समर्थक। ओके देन फ्रांसिस वाकर थिले तांकर समर्थक। से ही सब अर्थनीतिज्ञ माने
ତାଙ୍କର ସେଇ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେମିତିକି ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ଆବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆସିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର। ସେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଓକେ, ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ବି ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେ ବି କହିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣାବଳୀ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଗଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାପକ ସଂଜ୍ଞା ଦେଲେ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ଯିଏକି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ, ଓକେ, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଯିଏ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର, ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ତ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ କରିବା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବା ଅର୍ଥନୀତି। ତ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ୱାନ୍ରେ ଦେଖିବା ମାନେ କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିବା, ଦେଖିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ। ଯେମିତିକି ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଚାହିଦାଟା ତୁଳନାରେ ସେଇ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବ ଏବଂ ଯୋଗାଣଟା ସବୁବେଳେ କମ୍ ହେଉଥିବ। ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗାଣ ସବୁବେଳେ କମ୍ ହେଉଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିବ, ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିବ ବା ସ୍କାର୍ ଥିବ। ତ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଠିକ୍ କହିଲେ ସେମାନେ କି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ରହିବ ବା ସପ୍ଲାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ, ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କ'ଣ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ମିଳିଥାଏ, ସପ୍ଲାଇ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ତ ମୁକ୍ତ ବାୟୁ ହୋଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହୋଇଗଲା, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ହୋଇଗଲା, ଏସବୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଫ୍ରି ଗୁଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହିଲେ। ଓକେ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ସ୍କାର୍ସିଟି ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଥିବ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସମ୍ପଦ କହିବା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତିକି ହେଇଗଲା ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା, ରୂପା, ଓକେ, ଡାୟମଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେମିତି ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁ, ଦେଖିପାରୁ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁ, ଓକେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ବୋଲି ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ସମାଲୋଚନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ବହୁତ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ, ଯାହାକି ଏହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ଓକେ, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥ ଡେଫିନେସନ୍, ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା, ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାର ସମାଲୋଚନା। କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ସମାଲୋଚକ, ଲେଖକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଉକ୍ତ ମତବାଦକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ
ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ, ତଥାପି ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନା ବା କ୍ରିଟିସିଜମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ ଭଳି ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ବା ଲେଖକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତାଙ୍କର ଏହି ମତବାଦକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରସ୍କିନ୍ଙ୍କ ମତରେ ସମ୍ପଦ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଲୋଲୁପ ହେବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ରସ୍କିନ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ସମ୍ପଦର ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେସବୁକୁ ଦେଖିକି ରସ୍କିନ୍ କହିଲେ ଯେ ସମ୍ପଦ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଲୋଲୁପ ହେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଲାଇଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଲା ବା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଲେ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମତରେ ସେ କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ସବୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ହୋଇଗଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ହୋଇଗଲା, ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଅଧ୍ୟାପନା ହୋଇଗଲା, ଓକିଲଙ୍କ ସେବା ହୋଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବେସିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପଦ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପଦରେ ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଥାଏ ବା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ଦ୍ୱାରା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସାକାର କରିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଓକିଲଙ୍କ ସେବା ହୋଇଗଲା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉପଯୋଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବା ପରିତୃପ୍ତି ଆମେ ଲାଭ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦରେ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ସେମାନେ ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବା ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାଟି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମେ ଦେଖିବା ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପଦକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ କର ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ କର ଏବଂ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ବା ମାନବର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଓକେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟିର ଉନ୍ନତି ସବୁବେଳେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ବା ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ କର, ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ କର। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପଦ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଦିଏ, ସମ୍ପଦ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ଲୋଲୁପ ହେବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ବା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ସମ୍ପଦ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ମାତ୍ର, ସମ୍ପଦ ଉପରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ
ଓ ତାର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଉପେକ୍ଷା କଲା। ସେମାନେ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତିକ ମାନବ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମାନବ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଅର୍ଥ ପଛରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ଖାଲି ସମ୍ପଦ ପଛରେ ଧାଇଁବେ, ସେ ଯାହା ବି କରିବେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖାଲି ସମ୍ପଦକୁ ନେଇ କରିବେ, ଯେମିତିକି ସମ୍ପଦ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥପର। ତ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମିତ୍ତ ସେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ। ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ପଦ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ସଂସ୍ଥାପକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ କେଉଁମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରୁଟି ଓ ଲହୁଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? କାର୍ଲାଇଲ୍ ଓ ରସ୍କିନ୍। ରସ୍କିନ୍ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ପିଲାମାନେ, କିଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକ ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରସ୍କିନ୍। ଓକେ, ରସ୍କିନ୍ କହିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିମର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ। ଦେନ୍ କାର୍ଲାଇଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ? କାର୍ଲାଇଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ଓକେ, ତ କାର୍ଲାଇଲ୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କୁବେରଙ୍କ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ସମ୍ପଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ସମ୍ପଦ ହିଁ ସବୁକିଛି ଏବଂ ସମ୍ପଦର ଉପାର୍ଜନ କର, ସମ୍ପଦର ଆବଣ୍ଟନ କର। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଭାଇଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବା ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଆମର କାର୍ଲାଇଲ୍ ହେଲେ, ରସ୍କିନ୍ ହେଲେ, ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଥିଲା ସମାଲୋଚନା କରିବାର, ଯେମିତିକି ସମ୍ପଦର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା, ମାନବ କଲ୍ୟାଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍, କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂଜ୍ଞା, ଯିଏକି ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ମାର୍ଶଲ। ତ ଯଦି ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ୱେଲଫେୟାର ଡେଫିନେସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ସ୍କାର୍ସିଟି ଡେଫିନେସନ୍, ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।